Namaste children, how are you? I think you are fine. Okay, fine. Listen. Now we are going to see third unit. Now we are going to see third unit. 2 units we completed. Now we are going to see what? Third unit. In third unit, what is that? Patterns. Patterns and the same things. Same things. That is shapes or sounds. Okay. So it will be repeat. It will be repeated. Okay. The form and the formality and the pattern one by one வரும் ஓகேவா அதாவது shapes or shapes or sounds okay it comes repeatedly மாத்தி மாத்தி வரும் okay it's one of the form மாதிரி okay so that is patterns okay now you see in the patterns we are going to see the book page number 40 book page number 40 you have to take it your book page number 40 book page number 40 ல என்ன பார்க்க போறோம் கவனிங்க listen patterns in sound patterns in sound patterns in sound now we are going to see patterns in sound so patterns in shape ல நம்ம பார்க்கலாம் now we are going to see patterns in sound patterns எப்படி sound repeat ஆகும்ன்றத நம்ம பார்க்க போறோம் ஓகேவா see here keywords என்ன keywords பாருங்க keywords patterns sound patterns sound okay listen or through the way okay வழியில போறதுக்காக நம்ம the sound okay vehicles how does it make a sound okay each one we are going to see okay now you see first what is this is a bullock cart this is bullock cart no ox cart okay okay வா வண்டி பாருங்க மாட்டு வண்டி பாருங்க பாருங்க the ox cart makes sound கடமுட கடமுடா 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 அதாவது ஆக்ஸ்கார்ட்னது இந்த எருது வண்டி மாட்டு வண்டி இருக்குல்ல இந்த மாட்டு வண்டி என்ன சவுண்ட் போடுமா கடமுடா கடமுடான்னு சவுண்ட் வருமா ஓகே அப்ப அதோட சவுண்ட் என்னது வெவ்வேறு வருதா அது சேம் கடமுடா கடமுடா அதே ரிப்பீட் ஆகிட்டே வருதா இல்லையா அது ஒரு பேட்டர்ன் சேம் சவுண்ட் ரிப்பீட் ஆகிட்டே வருதா இல்லையா ஓகே அடுத்தது பாருங்க the ox cart makes a sound கடமுடா கடமுடா all through the way so இப்போ என்னது through the way அது வழியில போறப்ப கவனிங்க அதோட மாட்டு வண்டி போறப்ப அதோட சவுண்ட் என்ன சவுண்ட் போடுமா கடமுடா கடமுடான்னு சவுண்ட் வருமா கேட்டிருக்கீங்களா ஓகே அடுத்து பாருங்க the horse cart என்னது கவனிங்க குதிரை வண்டி ஓகேவா குதிரை வண்டி என்ன சவுண்ட் போடுது the horse cart makes sound tuck tuck tick tuck tuck tick tuck tuck tick the horse cart அதாவது குதிரை வண்டி என்ன சவுண்ட் போடுது டக் டக் டிக் டக் டக் டிக் அப்படி சவுண்ட் போடுது பாருங்க the ox cart listen the horse cart makes sound டக் டக் டிக் all through the way அந்த வழியில போறப்பல இந்த சவுண்ட் தான் போகணும் ஓகேவா அடுத்து வண்டி போறப்ப இந்த சவுண்ட் வரும் அடுத்து the cycle bell you know the cycle yes the bell நம்ம ஹாரன் அந்த பெல் அடிக்கிறப்ப என்ன ஆகும் so anyone is we have to cross that or நம்ம பார்த்து போறப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம் we have to careful okay so அதனால நம்ம cycle bell யூஸ் பண்ணுவோமா இல்லையா yes the cycle bell makes sound tring 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 okay the cycle bell makes sound tring 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 all through the way so when does a cycle bell okay that makes a sound tring 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 the bell அடிக்கிறப்ப என்ன சவுண்ட் வரும் tring 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 அப்படின்ற சவுண்ட் வரும் ஓகேவா அடுத்து பாருங்க the motor cycle பாருங்க மோட்டார் சைக்கிள் என்ன சவுண்ட் வருதுங்க the motor cycle makes sound டுப் 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 அப்படின்ற சவுண்ட் வரும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் the motor cycle makes a sound டுப் 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 all through the way so the motorcycle போறப்ப பாத்தீங்க அந்த சவுண்ட் என்னது டுப் 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 அப்ப சவுண்ட் கேக்குறீங்க இல்லையா அடுத்து பாருங்க the train next train ஓட சவுண்ட் கவனிங்க the train makes sound chick book chick book chick book chick book
chick book, chick book, chick book, chick book. அப்படினா sound வரும். Yes. The train makes sound chick book all through the way. Okay, listen. So now we learn the vehicles that is caught. Okay, so vehicles we learn, and so how does it make sound? How does it makes sound? Adha pathama. So let us read one time. Gavaninga. The ox cart makes sound kadamuda 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 kadamuda. Okay va? Aduthe the ox cart makes sound kadamuda kadamuda all through the way. Aduthe the horse cart makes sound tuck tuck tick tuck tuck tick tuck tuck tick. Aduthe the horse cart makes sound tuck tuck tick all through the way. Aduthe the cycle bell makes sound twinkling tring twinkling tring twinkling tring. The cycle bell makes sound twinkling tring all through the way. The motorcycle makes sound dub 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 dub. The motorcycle makes sound dub 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 all through the way. The train makes sound chick book chick book chick book chick chick book chick. The train makes sound chick book chick all through the way. So do you understand the pattern sound? The sound repeated ankle ore sound same sound it repeated same sound என்ன ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் அடுத்து இந்த அதே சவுண்ட் chick book chick. அடுத்து என்ன வரும் chick book chick. அந்த சவுண்ட் தானே வரும். அடுத்து கடமுட 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 சவுண்ட் வந்துச்சா. அதுக்கு அப்புறம் வேற சவுண்ட் டக் டக் டிக் tuck tuck tick and the horse cart sound put the sounds repeat. That is pattern sounds it may be repeat or shapes ஆ இருக்கலாம், அதாவது shapes figures ஆ இருக்கலாம், இல்லனா sound repeat ஆகலாம். இங்க நம்ம பார்த்து sounds repeated in pattern. ஓகேவா? அடுத்து learn. இங்க நம்ம கத்துக்கிறோம் பாருங்க. learn, observe and repeat the patterns in sound. First one என்ன கொடுத்திருக்காங்க? So you have to clap. Clap பண்ணு. ஓகேவா? clap பண்ணியாச்சு. Next one clap. You have to clap 10 times. You have to clap 10 times. 10 times நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படி clap பண்ணணும் 10 times. ஓகேவா? Okay, next one clap. Next one clap and tap. Tapனா தட்டுறது. ஓகேவா? You have to clap and tap 10 times. புரியுதா? clap பண்ணனும், tapனா பெஞ்ச் தட்டணும். ஓகேவா? clap. இது ஒரு பேட்டர்னா? ஓகே, சேம் சவுண்ட் அது ரிப்பீட் ஆச்சா இல்லையா? ஓகே, அடுத்து என்ன பண்ணுவோம்? தேர்ட் ஒன் clap tap snap. snapனா சொடக்கு போறது. இது நம்ம 10 டைம்ஸ் அதாவது 6 டைம்ஸ் பண்ணனும். 6 டைம்ஸ். ஓகேவா? பாருங்க பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஓகேவா? இது வந்து பேட்டர்ன். புரிஞ்சுதுங்களா? ஓகே, அடுத்து we can extend the pattern sound in many ways like above. இது மாதிரி நம்ம நிறைய patterns நம்ம பண்ணலாம் இந்த சவுண்ட். ஓகேவா? அடுத்து 40 அடுத்து practice. You have to practice. Create patterns in sound by clapping, stabbing and what? Snapping. இப்போ இத நம்ம மறுபடியும் நோட் பண்ணனும். clapping. How many times you have to clap? Once. Once means you have to clap one time. Okay, அடுத்து tap twice. Twice means 2 times. You have to tap how many times? 2 times. Next twice. So snap. Snap, you know how many times you have to snap? Snap na சொடக்கு போறது. எத்தனை டைம்? 2 times. 1 2. Okay. அடுத்து no more. Listen, music is the sound pattern formed by various musical instruments. Here musical instruments given. So likewise you may practice the pattern. Okay, when the musical instrument use பண்ணி நம்ம நிறைய pattern make பண்ணலாம். First one is the bell, alarm bell. அடுத்து இந்த சொல்றது. ஓகேவா? அடுத்து சங்கு. ஓகேவா? அடுத்து உடுக்கை. இதெல்லாம் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம்? We have to practice. இந்த மாதிரி சவுண்ட் நம்ம எப்படி இது snap clap பண்றது, tap பண்றது, slap பண்றது, அதே மாதிரி இந்த மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணலாம். அடுத்து making tunes with vessels. Making tunes with vessels. கவனி. என்ன பண்ணும்? கவனி. So listen, divide the students into 2 groups. The first group shall have plates and spoons. The second group shall have lunch boxes and spoons.
If the teacher says 1 and 3, the first group should tap the plates with the spoons 1 time. Second group should tap a lunch box with a spoons 3 times. Continue to do in it the similar way till the teacher says the next pair of number. அதாவது I say 1 அப்படின்றப்ப நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? So one group you have to take that plate, spoon. Another one group lunch box and spoon. நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? இது மாதிரி அடிக்கணும். அது மேலே என்ன பண்ணணும்? நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? அதனுடைய மேலே இப்படி டச் பண்ணணும். இப்படி டச் பண்ணி பீட் பண்ணணும். பீட் பண்ணுறப்ப அதில் சவுண்டு வரும்ல. ஓகே, தட் இஸ் ஒன் பேட்டர்ன். இது நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் வீட்டில். பிளேட் எடுத்துகிட்டு லஞ்ச் பாக்ஸ் எடுத்து நீங்கள் 2 சைடும் என்ன பண்ணலாம்? அந்த பேட்டர்ன் நீங்கள் பண்ணலாம். அடுத்து ட்ரை திஸ் மை ஓன் டைம். ஓன் டியூன். நீங்களே ஒரு டியூன் போட்டு நீங்கள் இது பண்ணலாம். பேட்டர்ன் லிசன் பண்ணுங்கள். கிரியேட் யுவர் ஓன் patterns in sound using materials available in your locality such as toys, sticks, etc. So நீங்கள் இந்த திங்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்களும் ஒரு பேட்டர்ன் கிரியேட் பண்ணலாம். ஓகேவா? இந்த ப்ளே திங்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒரு பேட்டர்ன் நீங்களே கிரியேட் பண்ணலாம். ஓகேவா? யூ காட் டு டூ இட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். Let us create our own musical instrument by following the given steps. இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி இது பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? ஸ்டெப் 1, take a tin இந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும். a balloon, a rubber band, 2 sticks and a pair of scissors. இது நீங்களே எடுத்துக்கணும். டின்னு, நெக்ஸ்ட் ஒன் பலூன்ஸ், ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிக்ஸ் 2 குச்சி எடுத்துக்கணும். அப்புறம் சிசர் 1 எடுத்துக்கணும். ஓகேவா? அடுத்து என்ன பண்ணணும்? செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும்? கட் த பலூன்ஸ் ஆஸ் shown in the figure. என்னது அந்த மேலே டாப்க்கு எவ்வளோ வருதோ அதுக்கு மாதிரி நீங்கள் சிசர் வச்சு கட் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? அந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கணும். அடுத்து ஃபிக்ஸ் த பலூன் ஆன் த டின். இந்த டின்னை அப்படி போடணும் நீங்கள். ஓகேவா? அந்த கட் பண்ணதை அந்த சேஃப் கட் பண்ணி நீங்கள் இப்படி பண்ணணும். அடுத்தது கிரியேட் எ சவுண்ட் பேட்டர்ன் ஆஃப் யுவர் ஓன் அண்ட் ஷேர் இட் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? இந்த மாதிரி பேட்டர்ன் கிரியேட் பண்ணி நீங்கள் அந்த ஸ்டிக் வச்சு நீங்கள் அடிக்கலாம். ஓகேவா? அடுத்து பாருங்க, பேட்டர்ன்ஸ் இன் body movements and sound. Body movements, patterns in body movements and sound. Book page number 42. Patterns in body movements and sound. Okay, patterns in body movement and sound. அதாவது நம்ம பேட்டர்ன்ஸை நம்ம பாடி மூவ்மெண்ட், ஓகேவா? பாடி மூவ்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம்? பேட்டர்ன் இப்போ கிரியேட் பண்ணலாம். ஓகேவா? என்னது இது? கும்மி ஆட்டம். ஸோ அது மூவ்மெண்ட்டுக்கு பேர் என்னது? கும்மி ஆட்டம். கும்மி ஆட்டம். ஸோ வாட் இஸ் தட் மூவ்மெண்ட்? ஓகே, ஸோ பேட்டர்ன்ஸில் நம்ம பாடி மூவ்மெண்ட்ஸ் வச்சு, ஓகேவா, நம்ம பாடி மூமெண்ட்ஸ் வச்சு நாங்கள் ஒரு பேட்டர்ன் கிரியேட் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ அது என்னது அப்படின்னா கும்மி ஆட்டம். வாட் இஸ் தட்? கும்மி ஆட்டம். ஃபர்ஸ்ட் கும்மி ஆட்டம் do you see? ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்க? they have to clap before. முன்னாடி கிளாப் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் சைடில் இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? கிளாப் பண்ணணும். எப்படி? ஃபஸ்ட்டு இப்படி இதே மாதிரி ரவுண்ட் பண்ணி இப்படி சுற்றிட்டு வரணும். புரிஞ்சுதுங்களா? இப்போ இப்படி இருக்குன்னா இப்படி சர்க்கிள் எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸும் நினைக்கணும். ஃபஸ்ட்டு இப்படி, அப்புறம் இப்படி, இந்த மாதிரி லைனாக இப்படி நம்ம கிளாப் பண்ணிட்டு வரணும். ஓகேங்களா? பாட்டு பாடிட்டு, தட் இஸ் கும்மி ஆட்டம். இப்போ வில்லேஜ் சைடில் ஹார்வெஸ்ட் ஃபெஸ்டிவல்னா இந்த அறுவடை டைமில், இப்போ பொங்கல் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க? கும்மி ஆட்டம் இருக்குமே இல்லையா? கும்மி அடிப்பாங்க. ஓகே, லிசன். அப்சர்வ் கீவேர்ட்ஸ் பாருங்க. என்ன கீவேர்ட்ஸ் கொடுத்தாங்க? பாடி மூவ்மெண்ட்ஸ். What do you see in the above picture? The above picture என்ன பார்க்குறோம்? So they have to what?
they have to do the activity. என்ன activity பண்றாங்க? கும்மியாட்டம். On which occasion this type of dance is performed? இந்த டான்ஸ் எப்போ இது பண்ணுவாங்க? கும்மியாட்டம். Harvest festival. Harvest festivalனா என்னது? அந்த அறுவடை. இப்போ தை மாசம் ஓகேவா, அந்த பொங்கல் வச்சு என்ன அறுவடை முடிச்சு உடனே பொங்கல் வைப்பாங்களா இல்லையா? இந்த வில்லேஜ் சைட் ஓகே, they have to celebrate this கும்மியாட்டம். ஓகே, இந்த கும்மியாட்டம்ன்றது இந்த டான்ஸ் எப்போ பண்ணுவாங்க? இந்த பாடி மூமெண்ட்டு இந்த வில்லேஜ் சைட். ஓகே, அண்ட் ஃபெஸ்டிவல் டைம் இப்போ கோயிலில் எதை நோம்பி போட்டாலும் என்ன பண்ணுவாங்க? they have to do that மூமெண்ட்ஸ், பாடி இது மூமெண்ட் கும்மியாட்டம். கோயிலில் எதாவது திருவிழானாலும் கும்மியாட்டம் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? அடுத்து வாட் டைப் ஆஃப் சவுண்ட் இஸ் த பேஸ் ஆஃப் கும்மியாட்டம்? இதோடைய சவுண்ட் என்ன வரும்? கிளாப்பிங் தான் மூமெண்ட்டு. இந்த ஸ்டைல் சவுண்டு ஒன், இந்த ஒரே கிளாப் அதுதான் திரும்பி திரும்பி வரும். ஓகே, அடுத்தது பாருங்க லேண்ட் அண்ட் ஸ்கை கேம். அடுத்தது பேஜ் நம்பர் 44ல பாருங்க என்ன கேம் பாருங்க? லேண்ட் அண்ட் ஸ்கை கேம். லேண்ட் அண்ட் ஸ்கை கேம். லேண்ட் அண்ட் ஸ்கை கேம்னா லேண்ட்னா கீழே நம்ம கும்மி அடிக்கணும், ஒன் கிளாப். ஓகே, ஸ்கை கேம்னா இப்படி மேலே அடிக்கணும். ஓகேவா? லேண்ட் ஸ்கை, இதுதான் இந்த கேம் லேண்ட் அண்ட் ஸ்கை கேம். கவனிங்க என்ன பண்ணணும்? பிளே லேண்ட் அண்ட் ஸ்கை கேம் பை ஃபாலோயிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் given below. லிசன், என்ன பண்ணும்? இஃப் த டீச்சர் சேஸ் லேண்ட், இப்போ நான் லேண்டுன்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன பண்ணும்? லிசன், த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் should clap their hands downwards. டவுன்வர்ட்ஸ்னா கீழே நம்ம கிளாப் பண்ணணும். லேண்ட்னா இங்கே தான் லேண்ட், இங்கே தான் தர. ஓகேவா? அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? கீழே கிளாப் பண்ணணும். அடுத்தது given the picture. அடுத்து பாருங்க, if the teacher says sky, நான் ஸ்கைன்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? the students should clap their hands upwards. upwards மேலே கிளாப் பண்ணணும். given in the picture. Okay, let us play and enjoy the patterns in body movements and sound. இப்போ sky game, land and sky game விளையாடலாமா? So this game you have to play with your friends. ஃப்ரெண்ட்ஸோட வீட்டில் விளையாடணும். ஓகேவா? land, sky, land, sky, sky. இது மாதிரி நீங்கள் ரிப்பீட்டடாக சொல்லி விளையாடணும். ஓகேவா? ஆப்போசிட்டாக சொல்லி கூட விளையாடலாம். land and sky game. அடுத்து டான்ஸ் டான்ஸ் டான்ஸ். அடுத்து என்னது? டான்ஸ். அடுத்து உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? கும்மியாட்டம் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் லேண்ட் அண்ட் ஸ்கை கேம், அது ஒரு பேட்டர்ன்ல பார்த்தோம். தேர்ட் இப்போ நம்ம பார்க்குறது டான்ஸ் டான்ஸ் டான்ஸ். எப்படி டான்ஸ் மூமெண்ட் எப்படின்னு பார்க்கலாம் பாருங்க. இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணி எப்படி டான்ஸ் பண்ணுறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் அப்சர்வ் த வேரியேஷன் இன் பேட்டர்ன், என்ஜாய் அண்ட் பெர்ஃபார்ம் த பாடி மூமெண்ட்ஸ் யூஸிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சோன். நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? ஸ்டிக் என்ன பண்ணணும்? ஸ்டிக் குச்சி ரெண்டு எடுத்துக்கணும். ஸ்டிக் எடுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? சைடில் அடிக்கணும். ஓகேவா? அடுத்து ஃபஸ்ட்டு ரைட் சைடு, அப்புறம் லெஃப்ட் சைடு, அப்புறம் மேலே, இந்த மாதிரி நீங்கள் அடிக்கணும். புரிஞ்சுதுங்களா? இப்போ பாருங்க, இப்போ எடுத்துட்டு ஓகே ஃபஸ்ட்டு இங்கே, அப்புறம் இங்கே, அப்புறம் இங்கே, இது ஒரு இது. ஓகேவா? இங்கே அப்புறம் ரைட் லெஃப்ட், அப்புறம் அப், ரைட் லெஃப்ட் அப், இந்த மாதிரி நீங்கள் அடிக்கணும். ஓகேவா? இது ஒரு மூமெண்ட்டு. அடுத்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாருங்கள் எப்படி பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட்டு ரைட் சைட் பண்ணணும், அப்புறம் அப், அப்புறம் டவுன், லெஃப்ட் சைடு. ஃபஸ்ட்டு ரைட் சைடு அப் மிடில், அப்புறம் லெஃப்ட் சைடு. இப்போ லெஃப்ட் சைடு அப், அப்புறம் ரைட் சைடு. இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும். அடுத்து பாருங்க, இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்? ட்ரம்பெட் எடுத்து நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணலாம். இப்போ நம்ம எப்படி ஸ்டிக்கு யூஸ் பண்ணி பண்ணமோ அதே மாதிரி நீங்கள் இது பண்ணலாம். ஓகேவா? அடுத்து கம்பைன் பேட்டர்ன்ஸ். நெக்ஸ்ட் பேஜ் பாருங்க, பேஜ் நம்பர் 45. இது வந்து 44, இப்போ நம்ம பார்க்குறது 45. புக் பேஜ் நம்பர் 45 பாருங்க. Combined patterns of sound and body movements are used in dance forms like Karagatam, Oyilatam and Bharatanatyam. So we have to follow the patterns. Okay, we have to follow the patterns in the dance also. Okay, so what are the dances? We follow these patterns. Okay, இந்த டான்ஸ்ல patterns follow பண்றாங்கன்னா இந்த டான்ஸ்ல அந்த pattern follow பண்றாங்க அப்படின்னா patternனா same things repeated. அதே சேம் இது ரிப்பீட் ஆயிட்டே வரும். ஒரு சவுண்டா இருக்கலாம், ஒரு ஆப்ஜெக்டா இருக்கலாம், ஓகேவா, ஃபிகரா இருக்கலாம். Okay, now this first one.
இப்போ கரகாட்டம், ஒயிலாட்டம் and பரதநாட்டியம் they follow the patterns. ஸோ இந்த 3 டான்ஸஸ்ல என்ன ஃபாலோ பண்றாங்க? பேட்டர்ன்ஸ் ஃபாலோ பண்றாங்க. ஓகே, சேம் இதுதான் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும். இப்போ கவனிங்க, this is கரகாட்டம். கரகம் மேலே இருக்கா இல்லையா? ஸோ இவங்களுடைய டான்ஸிங் இது சேம் திங், இது ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் குரூப்பாக. நெக்ஸ்ட் ஒன் ஒயிலாட்டம். ஒயிலாட்டம் பாருங்க, கர்ச்சிப் யூஸ் பண்ணி பாருங்க பண்ணுறாங்களா இல்லையா? நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் வாட்? பரதநாட்டியம். அதுவும் பேட்டர்ன் தான். ஓகே, நெக்ஸ்ட் patterns in colors. Next patterns in colors. Colorsலயும் pattern இருக்கு. கவனிங்க. Travel through in a jungle. In a jungle என்னது? Page number 45. In a jungle. Jungle means what? Forest. Jungle means forest. In a jungle. In a jungle means in the forest. Okay. So what are things we are going to see in the pattern? கவனிங்க. See here. Green. Green. Next, the sky. The clouds. What color? What pattern follow? The blue color. Next one, the trees. The branches, leaves. Green color. And the patterns correct. Next, page number 46. Next, page number 46. Observe and identify the patterns of colors in these objects. Okay. See first one. The two colors red. Next, maroon color. Brown color. First brown color, red color, brown color, red color. Sorry. Brown color, red color, brown color, red color. இந்த மாதிரி டைல பாருங்க, அந்த லைன்ஸ் பாருங்க, கலர் கொடுத்துருக்காங்களா? அடுத்து பாருங்க, இது என்னது? லாலிபப். லாலிபப்லேயே பாருங்க கலர் ரிப்பீட் ஆயிருக்கா? என்னென்ன? க்ரீனு, எல்லோ, ரெட்டு. க்ரீனு, எல்லோ, ரெட்டு. அந்த மாதிரி தானே கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது என்ன? இந்த என்ன போர்டு? செஸ் போர்டு. இதில் என்னது? பிளாக், ஒயிட்டு, பிளாக், ஒயிட், பிளாக், ஒயிட் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்களா? அடுத்து என்னது? ஃபுட்பால். ஃபுட்பால் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? அதே மாதிரி என்னது? பிளாக், ஒயிட்ன்ற மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது என்னது? கிராக்கர்ஸ். கிராக்கர்ஸ் என்னது? பட்டாசு சொல்கிறோம்ல. கிராக்கர்ஸ் அதே மாதிரி பாருங்கள், இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? அது மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. என்னது? பேட்டர்ன் பாருங்கள், ரெட்டு, எல்லோ, ரெட்டு, எல்லோன்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்களா? அடுத்து பாருங்கள், இது என்னது? மாலை சொல்கிறோம்ல, அந்த மாலையில் பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு எல்லோ ஃப்ளவர் இருக்குது, அடுத்து ரெட் ஃப்ளவர் இருக்குது, எல்லோ ஃப்ளவர் இருக்குது, ரெட் ஃப்ளவர் இருக்கா? ஓகே. அடுத்து என்னது? இந்த பேஸ்கெட்டில் அதே மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க கலரு. அடுத்து இந்த மேட்டை கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறத்து நெக்ஸ்ட் ஒன் காட்டில் அந்த 2 கலர் ரிப்பீட்டாக இருக்கா? அடுத்து கோலம். புரிஞ்சுதுங்களா? ஓகே. அடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. கவனி. கலர் அண்ட் கம்ப்ளீட் த பேட்டர்ன்ஸ். கலர் அண்ட் கம்ப்ளீட் த பேட்டர்ன்ஸ். இப்போ பாருங்க, இந்த கலர் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் கிரீன், லைட் கிரீன் கொடுத்துருக்காங்க. லைட் கிரீன். நெக்ஸ்ட் 3மே டார்க் கிரீன். லைட் கிரீன். அடுத்து எத்தனை டார்க் கிரீன்? ஃபர்ஸ்ட் லைட் கிரீன் 1 கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் 3 டார்க் கிரீன். நெக்ஸ்ட் லைட் கிரீன். மறுபடியும் என்ன வரும்? 3 டார்க் கிரீன். இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணும். அது அம்பர்லால் பாருங்க, என்ன கலர் கொடுத்துருக்காங்க? பர்பிள் கலரா? அடுத்து எல்லோ, பர்பிள், எல்லோ அந்த மாதிரி பண்ணணும். அடுத்து ட்ரெயின் என்ன கலர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க? ப்ளூ. ஓகே. ஸ்கை ப்ளூ. அடுத்து என்னது? ரெட்டு. ஸ்கை ப்ளூ, ரெட்டு. அடுத்து ஸ்கை ப்ளூ, ரெட்டு. இங்கே எத்தனை பாக்ஸஸ்க்கு எப்படி கலர் பண்ணியிருக்காங்களோ த சேம் யூ ரிப்பீட் இட். இங்கே முன்னாடி கொடுத்து அப்படியே நீங்கள் கலர் பண்ணணும். அதே மாதிரி இங்கே இந்த சர்க்கிளையும் அப்படி தான் பண்ணணும். ஓகேவா? அடுத்தது ட்ரம்மில் பாருங்கள், அதே மாதிரி கலர் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்த நெக்லஸ், இதுலேயும் கலர் பண்ணணும். இது வந்து உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க். ஓகேவா? அடுத்து பேஜ் நம்பர் 47 பாருங்கள். புக் பேஜ் நம்பர் 47. புக் பேஜ் நம்பர் 47. புக் பேஜ் நம்பர் 47 பாருங்க. Collect the things with color patterns seen in your surroundings. Discuss about the patterns in them. So likewise the pattern. Okay. So like many things follow the patterns. Those things you got to collect and you have to see. இந்த மாதிரி என்னென்ன திங்ஸ்லாம் அந்த பேட்டர்ன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்களோ அதை நீங்கள் எடுத்து பாருங்க. ஓகேவா? அடுத்து நோ மோர். தெரிஞ்சுக்கணும். என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கணும் பாருங்க. பேட்டர்ன்ஸ் இன் கலர்ஸ் ஆர் சீன் இன் ட்ரெஸ்ஸில் நம்ம பேட்டர்ன்ஸ் பார்த்தோம். இங்கே பாருங்க, black white அது செக்குடு பாருங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் ரங்கோலினா கோலம் பாருங்க. ஸோ தே ஃபாலோ த பேட்டர்ன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் 2 கலர்ஸ், அந்த கலர்ஸ் பாருங்க ஒரே ஆர்டராக ரிப்பீட் ஆயிருக்கா? நெக்ஸ்ட் ஒன் டெக்கரேஷன். ஸோ the decoration, so they have to use the balloon, they decorate it.
பலூன்ஸ் யூஸ் பண்ணி இதை கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. இதை பாருங்க, ப்ளூ கலர் பலூன், நெக்ஸ்ட் ஒயிட் கலர் பலூன், அதை வச்சு கலர் பண்ணி பேட்டர்ன்ஸ் ரிப்பீட் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்தது பெயிண்டிங், டெக்கரேஷன் அண்ட் பெயிண்டிங் அந்த மாதிரி தான். ஓகேவா? இங்கே பாருங்க, ஸ்டேஜ் டெக்கரேஷன் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்ன, எல்லோ ஃப்ளவர், அடுத்து ரெட் ஃப்ளவர், ஒயிட் ஃப்ளவர், அடுத்து ரெட் ஃப்ளவர், எல்லோ ஃப்ளவர், ஒயிட் ஃப்ளவர், அந்த மாதிரி டெக்கரேஷன் பாருங்க. ஸ்டேஜ் டெக்கரேஷன், they follow the patterns. புரிஞ்சுதுங்களா? ட்ரெஸ்ஸஸ், அதாவது ட்ரெஸ்ஸஸ், ரங்கோலி, டெக்கரேஷன், பெயிண்டிங், they follow the patterns. டான்ஸ், அதாவது டான்ஸ்ல ஃபாலோ பண்றாங்க. நெக்ஸ்ட் வெஹிக்கிள்ஸ் சவுண்ட், அது போறப்ப அது சவுண்ட்லேயே பேட்டர்ன் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம், ட்ரெஸ்ஸஸ்ல பார்த்தோம், ரங்கோலி இதை பார்த்தோம். ஓகேவா? அடுத்தது plait a bunting. Plait a bunting, அதாவது prepare a bunting by pasting color papers of different colors in a pattern as shown below. So you have to follow this pattern. அதாவது நீங்க என்ன பண்ணணும், ஒன் பேப்பர் எடுத்து நீங்க இந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும், ஃபோல்ட் பண்ணிக்கணும். ஃபோல்ட் பண்ணிட்டு okay, you have to take one paper, one white paper, you have to fold like this. Fold like this. இந்த மாதிரி நீங்க fold பண்ணிக்கணும். பாருங்க, இந்த மாதிரி சென்டர்ல இந்த மாதிரி நீங்க fold பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட் கலர் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஒன்ல கலர் பண்ணிக்கோங்க, ஒன்னு கலர் பண்ணாதீங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி நீங்க பேஸ்ட் பண்ணி இது ஒரு பேட்டர்ன். அடுத்து இந்த மாதிரி பேப்பர் வாங்கிட்டு இந்த மாதிரி நீங்க பண்ணலாம். ஓகேவா? இது வந்து உங்களுக்கு ஹோம்வொர்க். ஓகே, அடுத்து பாருங்க, follow your own color patterns and design the dresses given below. So this one also your homework. என்ன ஹோம்வொர்க்னா, நீங்க இப்படி இங்க ஷர்ட்ல கொடுத்துருக்காங்கல்ல பாத்தீங்களா, இங்க பாருங்க செக்குட்ல கலர் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணலாம், இது வந்து ஃப்ராக், இந்த ஃப்ராக் இது ஒன் செட். ஓகேவா? இது கேர்ள்ஸ் போற ஒரு செட். ஸோ இதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணலாம், நம்ம எப்படி ட்ரெஸ்ஸஸ் நம்ம இந்த மாதிரி ஃப்ராக் மாதிரி போடுறோம்ல, இந்த மாதிரி போடுறோம்ல, சட்டை பாவாடை சட்டை போடுறோம்ல, அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எந்த கலரில் இருக்குது, கலர் ஒரு 3 கலர்ஸோ 4 கலர்ஸோ ரிப்பீட் ஆகி கொடுத்துருக்காங்களா இல்லையா? ஓகே, அடுத்து இந்த மாதிரி ஷர்ட்லேயும் இந்த மாதிரி ஷர்ட்டு ட்ரௌசரில் கொடுத்துருக்காங்களா கலர்ஸு, அது மாதிரி நீங்களே இப்போ உங்கள்கிட்ட ஒரு ட்ரெஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அதுக்கு நீங்கள் கலர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி மாடலில் இந்த கலர் இப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக இந்த கலர் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும், அந்த மாதிரி நீங்கள் இங்கே கலர் பண்ணணும். புரிஞ்சுதுங்களா? யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஓகே, எப்படி இந்த ட்ரெஸ்க்கு இந்த மாதிரி ஒரே கலர் கொடுத்துருக்காங்க, இந்த மாதிரி நீங்கள் கலர் நீங்கள் உங்களுக்கு இப்போ இங்கே 2 ஒரு கலர் கொடுக்கலாம், இங்கே வேறு கலர் கொடுக்கலாம், இதுக்கு வேறு கலர் கொடுக்கலாம், இதுக்கு ஒரு கலர் கொடுக்கலாம். நீங்களே டெக்கரேட் பண்ணுங்கள், கலர் பண்ணுங்கள், நீங்களே அழகாக கலர் பண்ணுங்கள் இதுக்கு எல்லாமே. ஓகேவா? இப்போ ஹோம்ஒர்க் புரிஞ்சுதா? ஓகேவா? இப்போ ஹோம்ஒர்க் என்ன சொன்னோம், ஐ கேவ் யூ ஐ திங்க் 2 homeworks for you. 2 homeworks. Okay, 2 homeworks for you. Okay, listen. What are the homeworks? Learning. Homeworks பாருங்க. Do. Homework என்ன பாருங்க. Do book page number. Do na coloring work. Okay, you have to do that coloring work. Book page number 46 and 48. This is your homework, coloring work. Okay, so this coloring work and this coloring work you have to do it and send it into group. Okay, WhatsApp. Okay, your class group you have to send it. Okay, I will put star, very good. Okay, fine. So now what are things we learn? Patterns la body movements la patterns இருக்குன்னு பார்த்தோம், சவுண்ட்ல பேட்டர்ன் இருக்குன்னு பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் ட்ரெஸ்ஸஸ்ல நம்ம போடுற ட்ரெஸ்ஸஸ்ல இப்போ நான் சாரி இருக்கு, அந்த சாரியிலே பேட்டர்ன் இருக்கு. ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு திங்ஸ்லையும் நம்ம என்ன பேட்டர்ன்ஸ் இருக்கு, அந்த கலரை கரெக்டாக அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம பார்த்தோமா இல்லையா? எஸ். ஸோ யூ ஹாவ் டு டூ இட் யுவர் ஹோம்ஒர்க். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் we are going to see the 5th unit. புரிஞ்சுங்களா? ஓகே, ஃபைன். Then Yoji, thank you.